Hello student, welcome to the lecture number 6 of a digital marketing. In last lecture we started new concept which is how to optimize website or a different ways to optimize a website. So in last lecture related to that we discussed one concept which is HTML header, and in today's session we are going to discuss rest of the ways to optimize the website. So let us start with various ways to optimize the web page or website. So basically HTML header is first way to optimize the web page. We discussed about HTML header in last lecture. In that we discussed three content which is doc type HTML, title tag and meta tag. So let us move on to the second way to optimize website which is body content. Third one is a links, fourth one is a indexing, fifth one is a Google bot, sixth one is a other factors, seventh one is a performance result, eighth one is a SEO social media optimization, and ninth one is a SEO security check. So today we are going to discuss about all these points related to website optimization. Okay, so let us start with body content. So body content is another way to optimize the web page. In body content it includes following things. First one is a heading tags, second one is a image tag with alt attribute, and third one is a keyword consistency. So let us see one by one in detail. First one is a heading tags. Headings are the necessary for both usability and SEO of your web page. Search engine primarily take keywords from content, heading tags and titles to develop the context of a web page. Therefore, web page should include proper heading tags from H1 to H6 whenever required. So basically जेव्हा जेव्हा आपली वेबसाईट सर्च केली जाते त्यावेळेस ते कुठून वर्ड ॲक्सेप्ट करतात तर हेडिंग टॅगमधून, टायटलमधून आणि कंटेंट ॲट्रिब्यूटमधून ते काय करतात, आपले कीवर्ड्स सर्च करतात. सो इट इज नेसेसरी टू प्रॉपरली यूज हेडिंग टॅग इन प्रोग्राम. आता आपण कंटेंट पार्टमध्ये जे एलिमेंट्स बघतोय ते सगळे कुठे असतात, बॉडी टॅगमध्ये लिहिलेले असतात. मग हेडिंग टॅग हा H1 to H6 लेवलपर्यंतचे जे हेडिंग टॅग आहेत ते आपण कुठे यूज करणार आहोत, बॉडी टॅगमध्ये यूज करणार आहोत. जिथं जिथं तुम्हाला हेडिंगची गरज आहे तिथं तिथं तुम्हाला सुटेबल H1 किंवा H2 किंवा H3 असा हेडिंग टॅग यूज करायचा आहे. त्याच्यानंतर टॅगच्या ओपनिंग आणि क्लोजिंगची ऑर्डर पण मेंटेन करायची आहे. म्हणजेच ज्या वेने तुमचे टॅग ओपन झालेत त्याच्या रिव्हर्स ऑर्डरने तुमचे टॅग क्लोज झाले पाहिजेत. म्हणजे सुरुवातीला H1 ओपन असेल तर तो लास्टला क्लोज झाला पाहिजे. तुमच्याकडे H3 हा थर्ड नंबरला ओपन असेल तर तो लास्टून थर्ड नंबरला क्लोज झाला पाहिजे. अशा गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्यात वेब पेज क्रिएट करताना. ठीक आहे. सो बेसिकली दिस इज अबाउट द हेडिंग टॅग. One is a image tag with alt attribute. By adding an alt text, you provide users of a screen, readers and search engines with a textual description of what's on that image. This improves accessibility and your chance of ranking high in a image search. सो बेसिकली आपण अल्ट ॲट्रिब्यूट पाहिला होता रिलेटेड टू इमेज टॅग, की ज्या अल्ट ॲट्रिब्यूटचा यूज होतो टू ॲड अ डिस्क्रिप्शन अबाउट दॅट पर्टिक्युलर इमेज. सपोज तुम्ही एखादी इमेज ओपन केली आणि ती लोड व्हायला वेळ घेते तर थ्रू द अल्ट ॲट्रिब्यूट आपल्याला कळतं की ती पर्टिक्युलर इमेज कशाशी रिलेटेड आहे. मग अगेन दिस इज अ बेनिफिशियल टू टेक युअर वेबसाईट ऑन टॉप इन द रँकिंग. सो बेसिकली जेव्हा जेव्हा आपण इमेज टॅग ॲड करू त्याच्यासोबत आपण काय यूज केलं पाहिजे, अल्ट ॲट्रिब्यूट यूज केला पाहिजे आणि रिलेटेड टू दॅट इमेज आपण प्रॉपर हेडिंग ॲड केलं पाहिजे विदिन दॅट ॲट्रिब्यूट. ठीक आहे. मग ह्याने काय होतं, तुमच्या वेबसाईटची ॲक्सेसिबिलिटी वाढते आणि तुमची वेबसाईट हाय रँक करण्याचे चान्सेस असतात. ठीक आहे. थर्ड पॉईंट पाहिला होता आपण बॉडी कंटेंट रिलेटेड.
keyword consistency. So keyword consistency means having the keywords or a set of keywords those will rank your site in search engine. म्हणजेच जे पण कीवर्ड्स आपण वापरणार आहोत ते रिलेटेड टू कंटेंट असले पाहिजेत आणि ते रिलेटेड टू कंटेंट कीवर्ड असतील तर जे वेब पेज लोक सर्च करणार आहेत त्यांना ते पर्टिक्युलर कीवर्ड्स थ्रू तुमची वेबसाईट इझिली ॲक्सेसेबल होईल आणि त्याच्या थ्रू पण अगेन तुमची वेबसाईट काय करेल, टॉप रँक करेल. म्हणजेच काय, जेव्हा तुम्ही वेबसाईट डेव्हलप करता त्यावेळेस आपण मेटा टॅगमध्ये जे पण कंटेंट ॲड करणार आहोत ते कंटेंट कसे असले पाहिजेत, अकॉर्डिंग टू दॅट वेब पेज असले पाहिजेत आणि युजरने इझी कुठलाही एक इझी कीवर्ड टाईप केला तर त्याच्या थ्रू तुमची वेबसाईट काय झाली पाहिजे, ॲक्सेस झाली पाहिजे. अशा पद्धतीनं आपण डिफरंट टाईपचे कीवर्ड मेंटेन करू शकतो की ज्याच्या थ्रू तुमच्या वेबसाईटला टॉप रँकिंग मिळून जाईल. ठीक आहे. सो बेसिकली बॉडी कंटेंट रिलेटेड आपण 3 वेज पाहिले की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होता हेडिंग टॅग, त्याच्यानंतर सेकंड आहे इमेज टॅग विथ अल्ट ॲट्रिब्यूट आणि थर्ड वन आहे कीवर्ड कन्सिस्टन्सी. सो लेट अस मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट टाइप or next way to optimize the web page, which is links. Following types links are used to optimize the web pages. Again there are different types of links which used to optimize the web pages. In that, first one is a number of backlinks, second one is a broken links, and third one is a friendly URLs. So let us see one by one in detail. First one is a number of backlinks. Backlinks are links that are directed towards your website. Backlinks are important for SEO because some search engine, especially Google, will give more credit to websites that have a good number of quality backlinks and consider those websites more relevant than other in their result pages of a search query. So basically backlinks अशा लिंक्स असतात की ज्यांच्यावरती तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटला रिडायरेक्ट व्हाल किंवा त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटला पोहोचाल. सो अगेन स्पेशली गुगलमध्ये तुम्हाला मोर क्रेडिट ऑफर केलं जातं जर तुमच्या रिलेव्हंट बॅकलिंक्स असतील. फॉर एक्झाम्पल मी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हा वर्ड टाईप केला, त्याच्याशी रिलेटेड नंबर ऑफ लिंक्स ओपन झाल्या. मी त्याच्यामधल्या एका लिंकला ओपन केल्यानंतर ज्यावेळेस तिथं मल्टिपल लिंक्स असतील आणि त्या जर माझ्या कंटेंटला रिलेव्हंट असतील तर त्या रिलेव्हन्सी थ्रू तुमची वेबसाईट काय करू शकते, टॉपला रँक करू शकते किंवा ऑप्टिमाइज होऊ शकते किंवा त्या वेबसाईटला पर्टिक्युलर युजर पोहोचू शकतो. सो बेसिकली जेव्हा आपण वेबसाईटकडे गुड नंबर ऑफ बॅकलिंक्स असतील त्या वेबसाईट काय केल्या जातात, मोर रिलेव्हंट कन्सिडर केल्या जातात इन द सर्च इंजिन. ठीक आहे. सो तुमच्या वेबसाईटमध्ये किती बॅकलिंक्स आहेत आणि असणाऱ्या लिंक्स किती रिलेव्हंट आहेत हे खूप मॅटर करतं टू इन्क्रीज अ टॉप रँकिंग ऑफ आवर वेबसाईट. ठीक आहे. So second one is a broken links. Broken links are links that send a message to its visitors that the web page no longer exists, triggering a 404 error page. So basically broken links अशा असतात की ज्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक पर्टिक्युलर एरर मेसेज दिसतो. आता आपण बघा कधी कधी असं होतं की ज्यावेळेस इंटरनेट अवेलेबल नसतं त्यावेळेस तिथं एरर मेसेज येतो की नो इंटरनेट. मग अशाच तुमच्याकडे ज्यावेळेस एखादी ब्रोकन लिंक्स असेल की ज्या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पर्टिक्युलर वेब पेज ओपन होत नसेल तर त्यावेळेस त्याने तुम्हाला काय मेसेज डिस्प्ले केला पाहिजे, 404 एरर पेज. ठीक आहे. मग अशा पण लिंक्स तुमच्या वेब पेजमध्ये वेबसाईट्समध्ये असू शकतात की ज्याच्या थ्रू आपण पर्टिक्युलर मेसेज युजरला डिस्प्ले करतो जर त्याला रिलेव्हंट पेज फाउंड नाही झाले तर. ठीक आहे. सो ब्रोकन लिंक्स त्याच्यासाठी वापरल्या जातात टू डिस्प्ले द रिलेव्हंट मेसेज टू द युजर. ठीक आहे. अँड थर्ड टाईप ऑफ लिंक इज अ फ्रेंडली URL. So SEO friendly URLs are URLs that are designed to meet the needs of a users and searchers. Specifically URLs optimized for SEO tends to be short and keyword rich. You give links to big banner website and they give you link back to your website.
This will create friendly website support to your website. So basically friendly URL means same like our friends असतात की जे आपल्याला हेल्प करतात. सेम लाईक दॅट अशा काही डिफरंट टाईपच्या वेबसाईट्स असतात की ज्या आपल्या वेबसाईटला रँक करण्यामध्ये आपली हेल्प करतात. मग ज्या वेबसाईटच्या बॅकलिंक्समध्ये आपण आपल्या वेबसाईटचा URL टाकू त्याच्या थ्रू ते काय करू शकतात की आपल्या वेबसाईटला टॉप रँकिंग मिळवून देऊ शकतात सर्च इंजिनमध्ये. म्हणजेच काय, आता गुगल बघा, गुगल ही एक वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईटमध्ये नंबर ऑफ वेबसाईटच्या लिंक्स ॲड केलेल्या आहेत. म्हणजे गुगलने त्या वेबसाईटला फ्रेंडली URL म्हणून ॲड केलेले की ज्या ज्या वेळेस आपण गुगलला वेबसाईटला जाऊ त्याच्यानंतर आपण त्या नंबर ऑफ वेबसाईटला ओपन करू शकतो किंवा सर्च करू शकतो. त्याच्या थ्रू काय होईल, गुगल तर टॉप रँकिंगला राहीलच, पण त्याच्यासोबत ह्या बाकीच्या पण वेबसाईट्स आहेत की ज्यांच्या लिंक्स गुगलमध्ये ॲड केलेल्या आहेत त्या पण वेबसाईट काय करू शकतील, रँक करू शकतील थ्रू द फ्रेंडली URLs. ठीक आहे. सो बेसिकली असे डिफरंट वेज असतात की ज्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, लिंक्स क्रिएट करून किंवा लिंक्स शेअर करून आपण आपल्या वेबसाईटला टॉप रँकिंग मिळवून देऊ शकतो. ठीक आहे. सो लिंक्समध्ये आपण 3 टाईपच्या लिंक्स पाहिल्या की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होती नंबर ऑफ बॅकलिंक्स, सेकंड वन आहे ब्रोकन लिंक्स अँड थर्ड वन आहे फ्रेंडली URLs. सो लेट अस मूव्ह ऑन टू द फोर्थ way to optimize web page. Fourth one is indexing. Indexing is the process of adding web pages into a Google search. It is very important to SEO to increase the ranking of the web pages. So basically indexing मध्ये काय केलं जातं की एका वेबसाईटचे लिमिटेड पेजेस किंवा नंबर ऑफ पेजेस काय केले जातात, गुगलच्या सर्च इंजिनमध्ये ॲड केले जातात आणि त्याच्या थ्रू तुमच्या वेबसाईटला रँकिंग मिळून दिलं जातं. तुम्ही एखादा पर्टिक्युलर सर्च इंजिन थ्रू पेज सर्च केलं तर मग त्याच्याशी रिलेटेड ॲटोमॅटिक वेबसाईटला तुम्ही व्हिजिट करता आणि त्याच्या थ्रू त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटचे ॲटोमॅटिक नंबर ऑफ व्हिजिटर्स वाढतात आणि त्याच्या थ्रू ती वेबसाईट काय करू शकते, रँक करू शकते. ठीक आहे. सो बेसिकली इंडेक्सिंगमध्ये काय केलं जातं तर तुमच्या ज्या वेबसाईटचे पेजेस आहेत, रिलेव्हंट पेजेस आहेत, ते पेजेस काय केले जातात, गुगलच्या सर्च ॲड्रेसमध्ये किंवा गुगलच्या सर्च इंजिनमध्ये ॲड केले जातात आणि ते कशासाठी यूजफुल आहे तर तुमच्या वेबसाईटला रँकिंग मिळवून देण्यासाठी आपण काय करू शकतो, आपल्या वेब पेजेसला इंडेक्सिंग क्रिएट करू शकतो आणि त्याच्या थ्रू आपण आपली वेबसाईट रँक करू शकतो. ठीक आहे. सो फिफ्थ वे टू ऑप्टिमाइज वेब पेज इज अ गुगल बोट. Google bot is the Google's spider, that is the robot that pass over the web and indexes pages for a inclusion in Google's database. Google bot collects document from the web to build Google search index. ठीक आहे. सो गुगल बोट इज अगेन अनदर वे टू ऑप्टिमाइज आवर वेबसाईट. गुगल बोट थ्रू काय केलं जातं, तुमचे जेवढे पण डॉक्युमेंट्स असतील ते काय केले जातात, कलेक्ट केले जातात आणि गुगलच्या डेटाबेसमध्ये स्टोअर केले जातात. आणि ज्यावेळेस एखादी नवीन रिक्वेस्ट येते गुगल सर्च इंजिनमध्ये फॉर पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन, मग त्या डेटाबेसमध्ये रिलेटेड पेजेस सर्च केले जातात आणि जिथे तुम्हाला पर्टिक्युलर मॅच फाउंड होईल तिथून ते वेब पेजेस रिट्राईव्ह करून तुम्हाला डिस्प्ले केले जातात. ठीक आहे. सो दिस इज द अनदर वे टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट. In Google bot we can store our information in Google database, and when particular client or a particular customer send request, then we can get that information from particular Google's database and display through that particular Google search engine. ठीक आहे. So next way to optimize website is other factors. So there are some different factors which included in optimization are robot.txt file, second one is a device rendering, third one is a flash, fourth one is a iframes, fifth one is a favicon, sixth one is a legible font sizes and seventh one is a टॅप टार्गेट सायझिंग. सो हे वेगळे फॅक्टर्स आहेत की ह्याच्या थ्रू पण आपण काय करू शकतो, आपली वेबसाईट ऑप्टिमाइज करू शकतो. ठीक आहे. सो लेट अस सी फर्स्ट वन विच इज robot.txt फाईल.
सो ही एक फाईल आहे सर्व्हर साईडला की जी तुमच्या वेबसाईटला ऑप्टिमाइज करण्यासाठी हेल्प करते. सो बेसिकली दिस फाईल टेल्स सर्च इंजिन विच पेजेस यू वॉन्ट टू एक्सक्लूड फ्रॉम इंडेक्सिंग. सो बेसिकली robot.txt ही एक अशी फाईल असते की जी तुम्हाला सर्च इंजिनला रिमाइंडर प्रोव्हाइड करते की कुठले कुठले पेजेस तुम्ही डेटाबेसमध्ये ॲड करू शकता आणि कुठल्या कुठल्या पेजेसला तुम्ही इंडेक्सिंग प्रोव्हाइड करू शकता आणि कुठले कुठले डेटाबेसमधले पेजेस इंडेक्सिंगपासून एक्सक्लूड करू शकता. एक्सक्लूड म्हणजे एखादा वेब पेज आहे की ज्याला तुम्हाला गरज नाही आहे डेटाबेसमध्ये स्टोअर करण्याची, तर अशा वेळेस robot.txt फाईल आपल्याला रिमाइंडर शेअर करते की दिस फाईल could be excluded from indexing or this file could be excluded from database. So for example, if you do not want to certain page or image being indexed, then you can restrict that page from being indexed. म्हणजे जर तुम्हाला वाटत असेल की एखाद्या फाईलला किंवा एखाद्या वेब पेजला मला इंडेक्सिंग असाइन करायचं नाही आहे, डेटाबेसमध्ये स्टोअर करायची नाही आहे, तर त्याच्याशी रिलेटेड robot.txt फाईल स्टोअर करते की जी तुमच्या डेटाबेसमध्ये असलेल्या अनवॉन्टेड फाईल्स किंवा अनवॉन्टेड वेब पेजेसला रिस्ट्रिक्ट करते टू इन्क्लूड इन टू द इंडेक्सेस. ठीक आहे. सो बेसिकली ही एक टेक्स्ट फाईल असते की ज्याच्या थ्रू आपल्याला नको असलेले पेजेसला आपण इंडेक्सिंग अलाव करू शकत नाही. मग ॲटोमॅटिक तुम्ही जर पेजला इंडेक्सिंग केलंच नाही तर ते सर्च इंजिनमध्ये किंवा सर्च रँकिंगमध्ये टॉपला येऊ शकत नाही. सेकंड वन इज डिव्हाइस रेंडरिंग. दिस चेक visually demonstrative how your page renders on different devices. It is important that your page is optimized for mobile and tablet devices, as today the majority of web traffic comes from these sources. So device rendering म्हणजेच काय, तुमचे जे पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन आहे किंवा तुमची जी वेबसाईट आहे किंवा वेब पेज आहे ते डिव्हाइस कम्पॅटेबल आहे का नाही. म्हणजे जर मी पर्टिक्युलर वेबसाईट मोबाईलवरती ओपन केली तरी पण ती मला व्यवस्थित बघता आली पाहिजे किंवा टॅबलेटवरती जरी ओपन केली तरी पण ती मला व्यवस्थित दिसली पाहिजे जसे की मला कम्प्युटरवरती दिसते. म्हणजेच तुम्हाला काय करावं लागेल, एक पर्टिक्युलर वेबसाईट ही काय असली पाहिजे, मोबाईल फ्रेंडली पण असली पाहिजे, कम्प्युटरवरती पण तुम्हाला व्यवस्थित तिचा ॲपिअरन्स आला पाहिजे आणि टॅबलेटवरती पण ती वेबसाईट व्यवस्थित फिट असली पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजेच तुमच्या वेबसाईटचा ॲपिअरन्स चेक केला जातो डिव्हाइस रेंडरिंगमध्ये. ॲटोमॅटिकली जर तुमची वेबसाईट मोबाईलवरती चांगली दिसत असेल तर ती टॉप रँकिंगला जाईल आणि जर ती वेबसाईट मोबाईलवरती व्हिजिबल नसेल, पेजेस असे शफल होत असतील तर ती वेबसाईट ॲटोमॅटिकली लो रँकिंगला जाईल. ठीक आहे. सो दिस इज रिलेटेड टू डिव्हाइस रेंडरिंग. थर्ड वन इज अ फ्लॅश. Flash is an interactive media technology that makes sites more interesting. At the same time, Flash can kill your search rankings because search engines cannot index Flash contents directly. सो बेसिकली फ्लॅश हे एक असं ॲप्लिकेशन आहे की ज्याचा यूज करून आपण काय करू शकतो, आपली वेबसाईट मोर इंटरेस्टिंग किंवा मोर इंटरॅक्टिव्ह क्रिएट करू शकतो. बट जर तुम्ही तुमच्या प्रोग्राममध्ये किंवा तुमच्या वेबसाईटमध्ये फ्लॅश यूज केलं असेल तर तसे वेब पेजेस गुगल सर्च इंजिन इंडेक्स करू शकत नाही आणि मग त्याच्यामुळे काय होऊ शकतो, ॲटोमॅटिक तुमच्या वेबसाईटचं रँकिंग कमी होऊ शकतं. ठीक आहे. सो बेसिकली जेव्हा पण आपण आपल्या वेबसाईटला मोर इंटरॅक्टिव्ह किंवा मोर फ्रेंडली किंवा मोर ॲट्रॅक्टिव्ह बनवतो त्यावेळेस आपल्याला मिनिमम फ्लॅशचे कंटेंट यूज करायचे आहेत की ज्याच्या थ्रू तुमच्या वेबसाईटला टॉप रँकिंग मिळालं पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे फ्लॅश हे एक सॉफ्टवेअर आहे की ज्याच्या थ्रू आपण आपल्या वेबसाईटमधले वेगळे टूल्स डिझाईन करू शकतो आणि ते फ्लॅशमध्ये क्रिएट केलेले टूल्स, इमेजेस सगळं आपण आपल्या वेबसाईटमध्ये यूज करू शकतो. पण ज्यावेळेस आपण फ्लॅश वापरतो त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की फ्लॅशमध्ये जे पण कंटेंट आपण ॲड करू त्याच्या थ्रू तुमच्या वेबसाईटचं रँकिंग काय केलं जातं, किल केलं जातं किंवा तुमचे सर्चेस किल केले जातात आणि मग त्याच्यानंतर तुमची वेबसाईट टॉपला रँक करू शकत नाही. ठीक आहे. सो फोर्थ वन इज अ आय फ्रेम. Similarly to Flash, frames are a burden in terms of SEO. When you use frames,
on a page, you confuses search engines which may rank down your website. Again, iframes is a same like that of Flash. ते पण एक वन टाईपचं ॲप्लिकेशन आहे की ज्याच्या थ्रू ते SEOला तुमच्या वेबसाईटला ऑप्टिमाइज करताना कन्फ्युजन क्रिएट करतो की ज्याच्या थ्रू तुमच्या वेबसाईटचं रँकिंग अगेन डाऊन येऊ शकतं. ठीक आहे. सो अवॉइड iframe अँड फ्लॅश व्हाईल डेव्हलपिंग अ वेबसाईट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे फॅविकॉन विच इज फेवरेट. Favicon means favorite icons, also known as a shortcut icon, website icon, tab icon, URL icon, or a bookmark icon. A favicon is a visual representation of your website and a business, so users will identify with your brand based on the favicon you use. ठीक आहे. सो फॅविकॉन म्हणजेच काय, आयकॉन्स असतात रिलेटेड टू वेबसाईट. जसं की इथं त्यांनी एक्झाम्पलमध्ये दिलेले बघा, हे गुगलचं आयकॉन आहे, हे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेझॉन, त्याच्यानंतर हे आहे याहू. अशा डिफरंट टाईप्सचे आयकॉन्स आपण क्रिएट करू शकतो आपल्या वेबसाईट रिलेटेड, की ज्यांच्या थ्रू आपण आपल्या त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटचा शॉर्टकट क्रिएट करू शकतो किंवा लोगोचा शॉर्टकट ॲड करू शकतो, ज्याच्या थ्रू काय करू शकतो आपण आपल्या वेबसाईटला एक पर्टिक्युलर ब्रँड निर्माण करून देऊ शकतो आणि अगेन त्याच्या थ्रू आपल्या वेबसाईटचं रँकिंग हाय होऊ शकतं. ठीक आहे. मग हे सगळे काय असतात, टूल्स आहेत किंवा आयकॉन्स आहेत की जे आपण आपल्या वेबसाईटमध्ये यूज करू शकतो आणि त्याच्या थ्रू आपण आपल्या वेबसाईटला काय करू शकतो, टॉपला रँक करू शकतो. ठीक आहे. सो नेक्स्ट वन इज अ लिगेबल फॉन्ट साईज. इट मीन्स दॅट अ फॉन्ट साईज डिक्लेअर्ड ॲज अ बिगर, स्मॉलर or the same size as should be easily readable when a user is viewing the page on mobile or a smaller screens. म्हणजे ज्या पण तुम्ही फॉन्ट वापरणार आहात त्या पर्टिक्युलर वेब पेजमध्ये किंवा वेबसाईटमध्ये ते कसे असले पाहिजेत, इझी टू रीड असले पाहिजेत आणि इझी टू व्ह्यू असले पाहिजेत. जास्त मोठे पण नको, जास्त स्मॉलर पण नको. ठीक आहे. म्हणजे युजरच्या डोळ्यांना ते इझिली कॅप्चर करता येतील अशा टाईपचे आपण काय यूज केले पाहिजे, फॉन्ट साईज यूज केले पाहिजेत. मग त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याकडे H1 to H6 अशा 6 लेवलचे टॅग आहेत की ज्याच्यातला आपल्याला जो पाहिजे तो आपण यूज करू शकतो. बट तुमच्याकडे जर तुम्ही एक पॅरेग्राफ राईट करत असाल तर त्या पॅरेग्राफचं हेडिंग हे H1 मध्ये असलं पाहिजे आणि त्याचा मॅटर हा H5 किंवा H6 मध्ये असला पाहिजे. ठीक आहे. मग अशा गोष्टी आपण फॉलो केल्या पाहिजेत की ज्याच्या थ्रू तुमची वेबसाईट युजर फ्रेंडली वाटली पाहिजे. ठीक आहे. लिगेबल फॉन्ट साईजमध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे की तुम्ही जे पण फॉन्ट ॲड करणार आहात वेब पेजमध्ये ते काय असले पाहिजेत, इझी टू व्ह्यू असले पाहिजेत युजरला. इव्हन मोबाईलमध्ये पण तो इझिली बघू शकेल, लॅपटॉपवरती पण इझिली बघू शकेल आणि टॅबलेटवरती पण इझिली बघू शकेल. सो दिस इज रिलेटेड टू लिगेबल फॉन्ट साईज. अँड 7th वन इज अ टॅब टार्गेट सायझिंग. A tab target is any element on a web page that a user interacts with. These include action buttons, links, ad, etc. that a user taps on when accessing a web page using a touch screen. Therefore, the size of such a tab's touch elements should be relevant, neither too small nor too big. Again, it is slightly related to font size. ज्या पण व्हेरियस टाईपचे बटन्स असतात, लिंक्स असतात किंवा ॲड्स असतात आपल्या वेब पेजला अटॅच केलेले असतात, त्याच्यावरती टॅप केल्यानंतर काय असलं पाहिजे की ते सगळ्यांना व्हिजिबल असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये तुम्ही जे पण छोटे छोटे आयकॉन्स असतात, लाईक तुम्ही बघता मोबाईलवरती ॲड येत असेल तर त्याच्या क्लोजिंगचा सिम्बॉल हा खूप छोटा असतो, पण मग तो युजरला इझिली दिसला पाहिजे. ठीक आहे. मग तो खूप स्मॉल पण असला नाही पाहिजे आणि खूप मोठा पण असला नाही पाहिजे. ज्या पण ॲड्स येतात त्या ॲडचे कंटेंट पण अगेन व्हिजिबल असले पाहिजेत, खूप ब्रॉड नको. ठीक आहे. खूप स्मॉल पण नको, ते युजरला इझी टू व्ह्यू असले पाहिजेत. आणि ज्या वेळेस आपण टॅप करू त्याच्यानंतर जो मॅटर डिस्प्ले होईल तो पण काय असला पाहिजे, इझी टू व्ह्यू असला पाहिजे फॉर द युजर. मग ह्या सगळ्या फॅसिलिटी जर आपण युजरला प्रोव्हाइड करू रिलेटेड टू आवर वेबसाईट, then definitely our website will get ranked in
सर्च इंजिन. ठीक आहे. सो अदर फॅक्टरमध्ये आपण आत्ता पाहिलं की robot.txt, डिव्हाइस रेंडरिंग, फ्लॅश, आय फ्रेम्स, फेविकॉन, लिगेबल फॉन्ट सायझेस अँड टॅप टार्गेट सायझिंग असे डिफरंट वेज आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण आपल्या वेबसाईटला ऑप्टिमाइज करू शकतो. ठीक आहे. तर वेबसाईट ऑप्टिमायझेशन रिलेटेड आज आपण डिफरंट टाईपचे वेज पाहिले की ज्याच्यामध्ये बॉडी कंटेंट, लिंक्स, इंडेक्सिंग, गुगल बोट अँड अदर फॅक्टर एवढे पॉईंट आपण पाहिलेले आहेत. नेक्स्ट आपले 3 पॉईंट राहिलेत की ज्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स रिझल्ट, SEO सोशल मीडिया ऑप्टिमायझेशन अँड SEO सिक्युरिटी चेक हे कंटेंट राहतात. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. ह्याच्याशी रिलेटेड ज्या पण नोट्स आहेत त्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. कोणाला काही डाऊट असेल तर ग्रुपवरती क्वेश्चन विचारू शकता. ठीक आहे. थांबूयात. थँक्यू.